ஹாய் குட்டீஸ், இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா 7th ஸ்டாண்டர்ட் இங்கிலீஷ் செகண்ட் டேர்மில் ஃபஸ்ட்டு ப்ரோஸ் பார்த்தீங்கன்னா அட்வென்ச்சர்ஸ் ஆஃப் டான் குயிசாட். அந்த ப்ரோஸ்க்கான புக் பேக் கொஷின்ஸ் தான் ஃபுல்லாக இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இப்போ வாங்க கொஷின் அண்ட் ஆன்சருக்கு போயிடலாம். குட்டீஸ் இங்கே பாருங்கள், ரீட் அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். இந்த கொஷின் ஆன்சர் பின்னாடி வர கொஷின் ஆன்சர் எல்லாத்துக்குமே தனியாக ஆன்சர் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கிறேன். அதில் பார்த்துடலாம் குட்டீஸ். பாருங்கள் குட்டீஸ், கொஷின் ஆன்சர் போயிடலாம். ரீட் அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். உங்களோட டெக்ஸ்ட் புக் பேஜ் நம்பர் 91 இருக்க. ஆன்சர் த ஃபாலோயிங் கொஷின்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள். வாட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் புக் டிட் டான் குயிசாட் லைக் டு ரீட்? வாட் வேர் தீஸ் புக்ஸ் லைக்? ஆன்சர் பாருங்கள். டான் குயிசாட் லைக் டு ரீட் புக்ஸ் அபவுட் கரேஜியஸ் நைட்ஸ் அண்ட் தயர் அன்பிலீவபிள் அட்வென்ச்சர்ஸ். சரியா? இந்த ரெண்டு விதமான புக்ஸ் தான் அவர் விரும்புவார். சரியா? அடுத்தது, what effect do the things Don Quixote read have on him? The books made Don Quixote be placed in the imaginary world of knights. சரியா? Third question, why didn't Don Quixote believe Sancho Panza when Sancho told him the arches were actually windmills? Answer பாருங்க. As Don Quixote imagined himself placed in the world of knights, he didn't believe Sancho. Fourth question, why do you think Sancho continued to journey on with Don Quixote after the windmill incident? Answer பாருங்க. Sancho was a peasant. Don Quixote promised him an island to be rewarded if Sancho served him. So Sancho might have continued to journey on with Don Quixote. Fifth question, when Don Quixote sees the cloud of dust on the plain in the distance, what does he think caused it? Answer, as Don Quixote and Sancho passes a farm, they see a thick cloud of dust. Don Quixote think it to be a great army marching towards them. அந்த cloud of dust பார்த்துட்டு அவர் என்ன நினைக்கிறாரு? ஒரு ஆர்மியே நம்மளை நோக்கி வருது, ஒரு பெரிய கிரேட் ஆர்மி வந்து நம்மளை நோக்கி வருது அப்படின்னு நினைக்கிறாரு. ஓகே, அடுத்த சிக்ஸ்த் கொஸ்டின் பாருங்க. Sancho sees two clouds of dust, leading him to conclude that there are two armies. What does Don Quixote think will happen next? Don imagined meeting the leaders and principals knight of different nations. He also imagined that he heard the neighing of steeds, the sound of trumpets and the rattling of drums. அடுத்தது செவன்த் கொஸ்டின், வாட் இஸ் த ரியாக்ஷன் ஆஃப் த ஷெப்பர்ட்ஸ் when they see that Don Quixote is attacking their sleep? The shepherds pelted stones at Don Quixote and soon he fell wounded to the ground. அடுத்தது டிஸ்கஸ் அண்ட் ஆன்சர். உங்களோட டெக்ஸ்ட் புக் பேஜ் நம்பர் 92 இருக்கு. To dream the impossible dream. Don Quixote might be seen as not simply crazy in his refusal to see things as they really are, but more like a person who wants to accomplish a greater good and so refuses to compromise his ideals. Examples of such people include Nelson Mandela, Mahatma Gandhi and Martin Luther King. அடுத்தது டிஸ்கஸ் with example and other evidence whether or not they think Quixote deserves to be put in the company of real-world idealists or is merely delusional. Answer பாருங்க. The story of Don Quixote was returned for enjoyment. The story was read largely by children and they relished the fun. So Don Quixote cannot be put in the company of the real-world idealists. Okay. அடுத்தது vocabulary questions பாருங்க. உங்களோட டெக்ஸ்ட் புக் பேஜ் நம்பர் 92 இருக்கு. ஏ கொஷின், எக்ஸ்பிளைன் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் தீஸ் வேர்ட்ஸ் பை மேக்கிங் சென்டென்சஸ். ஒன் இஸ் டன் ஃபார் யூ. பாருங்கள், சிசி கொடுத்துருக்காங்க, உங்களுக்கு இது எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். இந்த மாதிரி நீங்கள் இந்த சென்டென்ஸ் மேக் பண்ணி எழுதணும். பாருங்கள், கேன் யூ see the birds fly over the sea? கடல் மேலே பேர்ட்ஸ் வந்து பறக்கிறத நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களா? ரெண்டுமே சி தான், பட் ரெண்டுமே ரெண்டு ஸ்பெல்லிங்கில் இருக்குது, ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் மீனிங்கில் இருக்குது இல்லையா? அதே மாதிரி நம்ம கொடுத்துருக்கிற எல்லா வேர்ட்ஸ்க்கும் ஆன்சர் எழுதணும். பாருங்கள், நைட் பாருங்கள், நைட். த நைட் கேம் டு த சிட்டி அட் நைட். சரியா? அடுத்தது ரைட். பாபு ரைட்ஸ் ஹிஸ் ரைட்ஸ் ஆஸ் அ சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியா. அடுத்தது ஆல்ம்ஸ்.
A beggar who did not have an arm asked for alms. Fair, fair. I spent rupees 5 as bus fare and went to the village fair. Here, here. She came here to hear the sweet songs of her sister. அடுத்தது hear heard. The head of cattle heard the chimming of church bells. Or only 1 hour is more to finish our test. No, no. I know that no one can help me if I do not study well. அடுத்தது not, not. I could not free the knot of the rope. அந்த ரோப்பில் இருக்கிற நாட்டை என்னால் ஃப்ரீ பண்ண முடியல. ஓகே குட்டீஸ், அடுத்தது பி கொஷின் பாருங்கள். ரீட் த ஃபாலோயிங் சென்டென்சஸ் அண்ட் ரைட் த மீனிங் ஆஃப் இட்டாலிசிஸ்ட் வேர்டு. ஒன் இஸ் டன் ஃபார் யூ. பாருங்கள், த பேண்டேஜ் வாஸ் wound அரவுண்ட் த wound. மேலே பார்த்தோம் இல்லையா, அதே மாதிரி தான் நம்ம வந்து அதுக்கான மீனிங்ஸ் வந்து நம்ம கொடுக்கணும். ஃபஸ்ட்டு வேர்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜுரி, செகண்ட் வேர்டுக்கு பாஸ்ட் டென்ஸ் ஆஃப் விண்டு, விண்டோட பாஸ்ட் டென்ஸ் தான் wound. அடுத்த செகண்ட் பாருங்கள், திஸ் இஸ் அ ஃபேர் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் கிராஃப்ட் ஃபேர் திஸ் வீக்கெண்ட். ஃபேர், ஒரு ஃபேருக்கு பியூட்டிஃபுல், இன்னொரு ஃபேருக்கு ஃபெஸ்டிவல். அடுத்தது த woodcutter saw a huge saw in his dream. saw இல்லையா, ஒன்று வந்து பார்க்குறது, இன்னொன்று வந்து கட்டிங் பண்ணுற ஒரு டிவைஸ். சரியா, பாஸ்ட் டென்ஸ் ஆஃப் சி தான் சா. அடுத்தது a device to cut wood, வுட்டை கட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு டிவைஸ் தான் சா. சரியா, அடுத்தது ஃபோர்த்து ரைட் த ரைட் ஆன்சர் ஆன் த ரைட் சைடு. பாருங்கள், இதில் ரைட் அப்படிங்கிறது ஆப்போசிட் ஆஃப் ராங், ராங்கோட ஆப்போசிட் வந்து ரைட்டு. அடுத்தது லெஃப்டோட ஆப்போசிட் ரைட். சரியா, ரெண்டுமே ரைட் தான், பட் ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் மீனிங்கில் இந்த இடத்துக்கு இருக்குது. ஓகே குட்டீஸ், அடுத்து ஃபிஃப்த் பாருங்கள். த வெல் வாஸ் டக் பை அ வெல் நோன் கிங். ஒரு வெல்லுக்கு வாட்டர் ரிசோர்ஸ், கிணறு, இன்னொரு வெல்லுக்கு குட். சரியா, அடுத்து சிக்ஸ்த்து பாருங்கள். வி ஹாவ் மார்ச் பாஸ்ட் இன் மார்ச். மார்ச்னா பேரடிங் ஆஃப் சோல்ஜர்ஸ். சோல்ஜர்ஸ் வந்து அப்படியே லைனாக மார்ச் பண்ணுவாங்க இல்லையா, மார்ச் ஃபாஸ்ட் போவாங்க இல்லையா, அது வந்து மார்ச். அடுத்து மார்ச், இன்னொரு மார்ச் பார்த்திங்கன்னா ஜான்வரி, பிப்ரவரி, மார்ச், தேர்ட் மந்த் ஆஃப் த இயர். சரியா, அடுத்து செவன்த்து கேன் யூ கெட் மீ அண்ட் கேன். ஒரு கேனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிலரி வேர்பு, இன்னொரு கேன் கண்டெய்னர், ஒரு கேனில் தண்ணி பிடிச்சிட்டு வா அப்படி சொல்கிறோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி. ஹவு லாங் வில் த லிவ் ஃபிஷ் லிவ் வித்தவுட் ஃபுட். ஒரு உயிரோடு இருக்கிற மீன் எத்தனை நாளைக்கு சாப்பாடு இல்லாமல் உயிரோடு இருக்கும்? ஒரு லிவ்க்கு பார்த்திங்கன்னா அலைவ், ஹேவிங் லைஃப், அது வந்து உயிரோடு இருக்குது. இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா லிவ் இன் த பிளேசஸ், அந்த இடத்துல வாழ்கிறது. சரியா, ஓகே குட்டீஸ், அடுத்தது நைன்த்து பாருங்கள். ஷீ ஹேஸ் டியர்ஸ் இன் ஹேர் ஐஸ் ஆஸ் ஷீ டியர்ஸ் ஓல்டு ஃபோட்டோஸ். டியர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா சால்ட்டி வாட்டர் ஃப்ரம் ஐஸ், கண்ணில் இருந்து கண்ணீர் வருது இல்லையா, அது வந்து டியர்ஸ். இன்னொரு டியர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா புல்லிங் டு பீசஸ். சரியா, கிழிக்கிறது டியர். சரியா, அந்த ஃபோட்டோஸ் வந்து கிழிக்கிறதுக்கு அதை வந்து டியர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ஓகே, அடுத்தது டென்த்து பாருங்கள். ஐ வில் பி செகண்ட் இன் லைன் இஃப் ஐ வெயிட் ஒன் மோர் செகண்ட். செகண்ட் பார்த்திங்கன்னா எ பேசிக் யூனிட் ஆஃப் டைம், செகண்ட்ஸ், மினிட்ஸ், ஹார், அந்த மாதிரி சொல்கிறோம் இல்லையா, அந்த செகண்ட். இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா கம்மிங் ஆஃப்டர் ஃபஸ்ட் இன் அ சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஆர்டர், ஃபஸ்ட்டு, செகண்டு, தேர்டு, ஃபோர்த், அந்த மாதிரி வருது இல்லையா, அது இன்னொரு மீனிங். ஓகே, அடுத்து சி கொஷின் பாருங்கள். டிவைட் ஈச் வேர்டு பை புட்டிங் எ ஸ்லாஷ். ஒரு வேர்டையும் ஸ்லாஷ் கொடுத்து நம்ம சிலபிள், அதில் வந்து இருக்கிற சிலபிளை வந்து நம்ம பிரிக்கணும். சரியா, ஈச் சிலபிள். இது பார்த்திங்கன்னா யூஸ் அ டிக்ஷனரி இஃப் வாண்ட் நாட் ஷூர் வேர் டு டிவைட் த சிலபிள். டிக்ஷனரி பார்த்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டு பண்ணலாம். ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள், அட்வென்ச்சர். நம்ம படிக்கும்போதே எப்படி படிக்கிறோம்? அட்வென்ச்சர், அட்வென்ச்சர், மூணாக பிரியுது இல்லையா, அட்வென்ச்சர். நம்ம சொல்லும் போதே அதை பிரித்து தான் நம்ம சொல்லுவோம், அதுதான் ஒரு சிலபிள் அப்படிங்கிறது. அதுக்கு ஒரு ஸ்லாஷ், வென்னுக்கு ஒரு ஸ்லாஷ், சர் அதுக்கு ஒரு ஸ்லாஷ், அப்போது அட்வென்ச்சர் 3 சிலபிள். சரியா, 3 சிலபிள்ஸ் இருக்கு இல்லையா, இதுதான் ஆன்சர். அடுத்தது கரேஜியஸ், 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 அப்போ 4ஆக பிரியுது, அப்போ 4 சிலபிள்ஸ். அடுத்தது இன்க்ரீடிபிள், ஸோ இதுவும் 4ஆக பிரியுது, இன்க்ரீடிபிள். நம்ம அது சொல்லும் போதே அந்த வார்த்தையோட இது பார்த்தீங்கன்னா பிரிஞ்சா 3ஆவோ 4ஆவோ பிரிஞ்சு போகும், அப்போ அதுதான் சிலபிள். சரியா,
அடுத்து நைட். நைட் அப்படிங்கிறது ஒரே வார்த்தை, நை இட் அப்படிலாம் சொல்ல மாட்டோம். ஸோ நைட் அது ஒரு சிலபிள் தான். சரியா? ஹில்லேரியஸ், ஹில்லேரியஸ் 4 பிரியுது. ஸோ 4 syllables. எக்ஸைட்மெண்ட் சொல்கிறோம் இல்லையா? எப்படி சொல்கிறோம்? எக்ஸைட்மெண்ட் அப்படி சொல்கிறோம் இல்லையா? இல்லை, எக்ஸைட்மெண்ட். அப்போ 3 சொல்கிறோம், 3 syllables. சரியா? நம்ம சொல்லும் போதே பிரித்து தான் சொல்லுவோம். அந்த பிரிக்கிறது தான் syllables. அதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும். அடுத்தது பீசன்ட். ஸோ 2 சொல்கிறோம், பீசன்ட். ஸோ 2 syllable இங்கே இருக்குது. அடுத்தது இமேஜின், இமேஜின். சரியா? அப்போ 3 பிரியுது. ஷெப்பர்டு, ஷெப்பர்டு 2 பிரியுது. ஸோ 2 syllables. என்ட்ரீட், என் தனியாக ட்ரீட் தனியாக. ஸோ 2 syllables. நீங்கள் சொல்லி பார்த்தீங்கன்னாவே எத்தனை வார்த்தையாக பிரித்து சொல்கிறோமோ, எத்தனை எழுத்துக்களாக பிரித்து சொல்கிறோமோ அத்தனை syllables வரும். சரியா? ஓகே குட்டீஸ், அடுத்தது லிசனிங் கொஷின் பாருங்கள். உங்களோட டெக்ஸ்ட் புக் பேஜ் நம்பர் 95 இருக்கு. டி கொஷின். லிசன் டு யுவர் டீச்சர் ரீடிங் எ பேசேஜ் ஆன் அட்வென்ச்சர் ட்ரிப்ஸ். விசுவலைஸ் த ஆக்டிவிட்டீஸ். ட்ரா த சீன்ஸ் இன் த கிவன் பாக்ஸஸ். இங்கே கொடுத்துருக்கிற பாக்ஸில் அந்த ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கான இதை வந்து நீங்கள் வரையணும். வாட்டர் ஆக்டிவிட்டீஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்விம்மிங் மாதிரி நம்ம வரையலாம். அடுத்தது பான்ஃபயர் பார்த்தீங்கன்னா தீ எரியிற மாதிரி வரையலாம். ராக் கிளைம்பிங், அதாவது ராக் கிளைம்பிங் அப்படின்னா என்ன சொல்கிறது, மலை ஏறுற மாதிரி நம்ம போடலாம். அடுத்தது மவுண்டெயின் பைக்கிங், மவுண்டெயினில் பைக் ஓட்டுற மாதிரி. சரியா? ஓகே குட்டீஸ், நீங்கள் இதை வரைஞ்சிக்கணும். சரியா? அடுத்தது ஸ்பீக்கிங் பாருங்கள். உங்களோட டெக்ஸ்ட் புக் பேஜ் நம்பர் 95 இருக்குது. எஃப் கொஷின் பாருங்கள். ஆஸ்க் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டு டெல் எ ஸ்டோரி. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஒரு ஸ்டோரி வந்து சொல்லணும். இட் மே பி எ ட்ரூ ஸ்டோரி ஆர் அன் இமேஜினேட்டிவ் ஸ்டோரி. அந்த ஸ்டோரி வந்து ஒன்றா உண்மையான கதையாக இருக்கலாம், ஆர் இமேஜினேட்டிவ் ஸ்டோரியாகவும் இருக்கலாம், கற்பனை கதையாகவும் இருக்கலாம். சூஸ் ஒன் ஆஃப் த டைட்டில்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங். இப்போ இங்கே கொடுத்துருக்கிற இதில் வந்து நம்ம எதை ஒன்று சூஸ் பண்ணிக்கலாம். சரியா? எ டைம் ஐ வாஸ் வெரி லேட் அந்த தலைப்பில் எழுதலாம். எ ஃபன்னி ஸ்டோரி அபவுட் மை ஃப்ரெண்ட் அந்த தலைப்பில் எழுதலாம். ஐ மெட் சம் ஒன் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் அந்த தலைப்பில் எழுதலாம். அண்ட் அன்யூஷுவல் ஈவெண்ட் அதில் எழுதலாம். எ ஃபன்னி ஸ்டோரி அபவுட் மை லைஃப் அதை பற்றி எழுதலாம். திங்க் அபவுட் யுவர் ஸ்டோரி. வென் டிட் இட் ஹேப்பன்? வேர் வேர் யூ? ஹூ ஆர் தே? சார் தேர்? வாட் ஹேப்பன்? இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிறது an unusual event. When I was rushing to my school in the morning, as usual, I saw an accident. The son of one of my neighbors was hit by a car. He fell down from his bicycle. I went to him. He was hit on his head and bleeding. I called an auto. I took him to the hospital nearby. I bought coffee and biscuits. I rang his parents. Within 15 minutes, his parents arrived. They thanked me. Then I rushed to my school. சரியா? ஓகே குட்டீஸ், அடுத்தது யூஸ் கிராமர். உங்களோட டெக்ஸ்ட் புக் பேஜ் நம்பர் 98 இருக்கு. ஜி கொஷின் பாருங்கள். சால்வ் த கிராஸ்வேர்டு பசில்ஸ் யூஸிங் சூப்பர்லேட்டிவ் அட்ஜெக்டிவ்ஸ். சரியா? பாருங்கள், இதுக்கான ஆன்சர் பார்த்துடலாம். லெஃப்ட் சைடு செகண்ட் கொஷினுக்கு ஆன்சர் பாருங்க. த ஓல்டஸ்ட் மென் whose age has been verified is ஜிரோமான் கிமுரா. அடுத்தது ஃபோர்த் கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா அண்டார்டிகா இஸ் த கோல்டஸ்ட் கான்டினென்ட் இன் த வேர்ல்டு. அடுத்து சிக்ஸ்த்து த எலிஃபண்ட் இஸ் த ஹெவியஸ்ட் அனிமல் இன் த வேர்ல்டு. அடுத்து எயித்து த மவுண்ட் எவரெஸ்ட் இஸ் த டாலஸ்ட் மவுண்டைன் இன் த வேர்ல்டு. உங்களுக்கு ஃபில்லப் கொடுத்துருக்காங்க, அதை நீங்கள் எழுதணும். டாலஸ்ட் மவுண்டெயின் இருக்கு இல்லையா, அந்த மாதிரி எழுதணும். அடுத்தது பாருங்கள், அக்ராஸில் டெசர்ட் வாஸ் த ட்ரையஸ்ட் பிளேஸ் ஆன் எர்த். ரஷ்யா இஸ் த லார்ஜஸ்ட் கண்ட்ரி இன் த வேர்ல்டு. மெர்க்குரி இஸ் த க்ளோசஸ்ட் பிளானட் டு த சன். வேட்டிகன் சிட்டி இஸ் த ஸ்மாலஸ்ட் கண்ட்ரி இன் த வேர்ல்டு. டைமண்ட்ஸ் ஆர் த ஹார்டஸ்ட் மெட்டீரியல் இன் த வேர்ல்டு. இருக்கிறதுலே ஹார்டஸ்ட் இது டைமண்ட் தான். சரியா? சீட்டா வாஸ் த ஃபாஸ்டஸ்ட் அனிமல் இன் த வேர்ல்டு. சரியா? இதெல்லாம் நம்ம எழுதணும். ஓகே குட்டீஸ், அடுத்தது பாருங்கள். இந்த பாக்ஸில் நம்ம ஃபில் பண்ணணும். ஃபில் பண்ணிக்கலாம். மேலே பார்த்தீங்கன்னா க்ளோசஸ்ட். சரியா? அடுத்தது அப்படியே ஃபோர்த்து வந்து ஃபஸ்ட்டு மேலே ஃபோர்த்துலேருந்து லெஃப்ட்லேருந்து ரைட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா க்ளோசஸ்ட். அப்லேருந்து டவுனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கோல்டஸ்ட். சரியா?
அடுத்து செகண்ட் ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம் ட்ரையஸ்ட். சரியா? அடுத்து செகண்டு தேர்டு. செகண்ட் பார்த்துடலாம் மேலேருந்து ஓல்டஸ்ட். தேர்டு பார்த்திங்கன்னா லெஃப்ட்லேருந்து ரைட்டு லார்ஜஸ்ட். சரியா? ஃபோர்த்து பார்த்துட்டோம். அடுத்தது ஃபிஃப்த்து பாருங்கள் ஸ்மாலஸ்ட். சிக்ஸ்த்து பார்த்திங்கன்னா ஹார்டஸ்ட். சிக்ஸ்த்துலேயே அப்லேருந்து டவுன் பார்த்திங்கன்னா ஹெவியஸ்ட். அடுத்தது செவன்த்து பார்த்திங்கன்னா ஃபாஸ்டஸ்ட். எயித்து டாலஸ்ட். சரியா? இதை நீங்கள் ஃபில் பண்ணிக்கணும். ஓகே குட்டீஸ், அடுத்தது ஹெச் கொஷின் பாருங்கள். புட் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன் பேர்ஸ் and tell them to interview their partners. To do this, they must have questions. Example, what the worst storm you have ever seen. They can also ask follow-up questions to find out more information. Do feedback on this as a whole class. Other thematic questionnaires of this kind could be. சரியா? அடுத்து emotional experience பாருங்க. The most frightened I have ever been. Which is the most frightening experience you have ever been? சரியா? அடுத்தது the happiest moment I have ever had. Which is the happiest moment you have ever had? அடுத்தது the most nervous I have ever been. Which is the most nervous moment you have ever been? அடுத்தது musical experience பாருங்க. The best song I have ever heard. Which is the best song you have ever heard? The worst song I have ever heard. Which is the worst song you have ever heard? The longest time I have ever danced. Which is the longest time you have ever danced? அடுத்தது places in our life பாருங்க. The most dangerous place I have been in. Which one is the most dangerous place you have been in? The cheapest restaurant I have eaten in. Which is the cheapest restaurant you have eaten? அடுத்தது the most boring town I have ever visited. Which is the boring town you have ever visited? சரியா? அடுத்தது ரைட்டிங். உங்களோட டெக்ஸ்ட் புக் பேஜ் நம்பர் 98ல் இருக்கு. ஐ கொஷின் பாருங்கள். ரைட் அ பேராகிராஃப் கம்பேரிங் டான் குயிசாட் அண்ட் சான்கோ ஃபேன்ஸா. The following words will help you to write a compare and contrast paragraph. சரியா? இதில் பார்த்துடலாம். ஆன்சர் பாருங்கள். இதை வச்சு கொடுத்துருக்குற இந்த ஹிண்ட்ஸை வச்சு நம்ம எழுதணும். Don Quixote wanted an adventurous life which is similar to the life of knights of the Middle Ages. On the other hand, Sancho Panza was a peasant who lived in the reality. சரியா? Both of them had a journey. Sancho also liked adventure. He wanted to become rich too. He also wanted to be the squire of Don. However, he was reality in contrast to Don Quixote. In this way, he differs from Don Quixote while Don was living only in his imaginary world. Sancho was seeing the reality. Unlike Don, Sancho was a simple man. But Sancho as well as Don loved the life of adventure. சரியா? அடுத்தது கிரியேட்டிவ் ரைட்டிங். உங்களோட டெக்ஸ்ட் புக் பேஜ் நம்பர் 100ல் இருக்குது பாருங்கள். கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கான ஆன்சர் பாருங்கள். A resident in my neighborhood named Chandran told me that my town got its name from a foreign official. The foreigner built a school, hospital, colleges, orphanage and many other buildings for the welfare of the people. He donated a lot of money for constructing a dam on the river which runs around my place. Chandran got this information from his ancestors who lived in the town long ago. ஓகே குட்டீஸ், இதோட பார்த்தீங்கன்னா இந்த லெசனுக்கான புக் பேக் கொஷின்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. அடுத்த லெசனுக்கான புக் பேக் கொஷின்ஸோட உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன். அதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருக்குது, வேறு லெசனுக்கான கொஷின் ஆன்சர் ஏதாவது வேணும் அப்படின்னாலும் கமெண்ட் பாக்ஸில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள். நான் கண்டிப்பாக அப்லோட் பண்ணுவேன். அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுருங்க. அப்போ தான் நான் போடுற முக்கியமான லெசன்ஸ் எல்லாம் உங்களை வந்து சேரும். ஓகே குட்டீஸ், அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.